बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद लोधी कम दियां गल्लां नाल हाज़िर खिदमत है। दोस्तों की हाल है? खरीत नाल हो? ठीक ठाक हो? तो अज तुहानूं मैं हज 2024 के हवाले नाल बड़ी इन्फॉर्मेशन किस्म की वीडियो जी है वो शेयर करन लगा। तो दोस्तों गल हैगी है कि हज 2024 का बकायदा ऐलान हो गया है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो वो है कि वजारत मजहबी अमूर और वजारत हज ने जिहड़ा ऐलान किया है उसके मुताबिक हज 2024 ये दो कैटागरी उन्होंने सैट कर दित्तियां ने। एक कैटागरी है जिहदे लॉन्ग हज जिहड़ा कि 40 दिन का हुंदा है। रूटीन अगे भी सारी जिंदगी तुसी देखते आए हो कि 40 दिन का एक हज हुंदा सी। एक 40 दिन के हज का ऐलान किया है और दूसरा एक शॉर्ट टर्म हज का ऐलान किया है जिहड़ा 20 तो 25 दिन का है। ठीक है, दो हज ने। दो हज़ां का ऐलान करने का मकसद ये सी कि कुछ लोग ऐसे होंगे सन जिहड़े कारोबारी लोग सन या स्टूडेंट लोग सन या होर मतलब कई मामलात होंगे ने जिहड़ा ज़्यादा टाइम जिहड़ा उत्थे नहीं दे सकते। वो चाहते हैं कि जैसे आके अपने पाकिस्तान अपने कारोबार को टाइम देना चाहते हैं या स्टूडेंट ने जिहड़े दे मामलात होंगे ने तो उन्होंने वास्ते शॉर्ट टर्म जिहड़ा है ना वो ऐलान किया है। पहले होंदा सी कि शॉर्ट टर्म जिहड़े लोग हज ते जाना चाह रहे होंगे सन वो प्राइवेट सैक्टर दे विच जाके अपलाई करते सन। तो प्राइवेट सैक्टर दे विच होंदा सी कि शॉर्ट टर्म जिहड़ा हज हुंदा सी उहदी कीमत आलमोस्ट गौरमेंट के हज तो डबल डबल होंदी सी। लेकिन आवाम की सहूलत वास्ते इस दफ़ा जिहड़ा हज है उहदी गौरमेंट ने काफ़ी तुहानूं सहूलतां दित्तियां ने, काफ़ी रियायत दित्ती है। तो उहदे विच यह है कि पिछले साल जिहड़ा 40 दिन का हज सी उहदी कीमत जिहड़ी सी वो 11,75,000 रुपये सी। जिहड़ी इस दफ़ा महंगाई भी ज़्यादा है, डॉलर की कीमत भी पिछले साल तो ज़्यादा है, लेकिन गौरमेंट ने मेहरबानी की है कुछ सबसिडी दे के या जिस तरह भी मामला उन्होंने सैटल डाउन किए हैं। तो हज का जिहड़ा रकम है 40 दिन की उन्होंने 10,75,000 रुपये मुकर्रर की है। सूबा बलोचिस्तान और कराची के लोग जोड़े ने उन्होंने वास्ते 10,65,000 रुपये है, 10,000 रुपये घट है क्योंकि उतो टिकट जो उन्होंने सस्ता मतलब मिलता है क्योंकि मतलब सफ़र उन्होंने घट जाता है। लेकिन साढ़े जो लाहौर के एरिया गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद सारा मामला जोड़ा इन्होंने वास्ते 10,75,000 रुपया कीमत मुकर्रर की गई है। एक चीज़ जी काबिले गौर है वो ये है कि ये 10,75,000 रुपये जोड़े ने इन्होंने कुर्बानी के पैसे शामिल नहीं हैं। कुर्बानी के पैसे तकरीबन 56,000 रुपया वो तुहानूं अलहदा तो या गौरमेंट को जमा करवाना पेगा। अगर तुम चाहते हो कि गौरमेंट ही आके वो साढ़े मतलब मामलात को हल करे तो गौरमेंट 56,000 रुपया मजीद जमा कराओगे। अगर तुम चाहते हो कि मैं खुद जाके कुर्बानी दे लाँगा, खुद जानवर बंदा परचेज कर लेंदा, जिस तरह भी मामलात होंदा है वो तुसी अपने तौर पर जाके वो तकरीबन 56 तो 60,000 रुपया खर्चा आता है कुर्बानी का, वो तुसी खुद दे सकते हो। बाकी दोस्तों ये एक मजीद जी उन्होंने रियायत दी है वो ये है कि कुछ लोग मियाँ बीवी ऐसे होंगे ना जोड़े साहबे साथ होंगे ने, मतलब वो चाहते हैं कि यार असी सुकून चाह रहे हैं, मतलब असी लोगों के नाल, क्योंकि मोस्टली ये होंगे कि एक कमरे 5-5 6-6 या 8-8 लोग जोड़े ना वो रेंदे हैं क्योंकि लग्जरी रूम होंगे ने, वड्डे रूम होंगे ने, तो उन्होंने एडजस्ट किए होंगे उन्होंने 6-6 7-7 8-8 लोग एडजस्ट किए होंगे। हूँ अगर दो मियाँ बीवी ने वो कहते हैं कि जी असी ये मामलात नहीं मतलब इस तरह रहना चाहते, असी चाहते हैं कि साडा सैपरेट जोड़ा ना कमरा हो। तो डबल बैड का सैपरेट कमरा तुम लेना चाहोगे तो वो कुछ पैसे ज़्यादा दे के तकरीबन आलमोस्ट मेरा ख्याल है कोई 1.5 लाख रुपया मजीद तो जमा कराना पेगा तो वो सैपरेट जोड़ा है वो बैडरूम मिल जाएगा। ये मामला होंगे कि तकरीबन 8 दिन तुम आलमोस्ट जो ना मदीना मुनव्वरा जाके रहिंदे हो। मदीना मुनव्वरा के अखराजात और मक्का के अखराजात जोड़े इन्होंने काफ़ी वाज़े फ़र्क होंगे। ठीक है जी, अगर तुम मदीना मुनव्वरा के 8 दिन नहीं गुजारना चाहते, कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो मदीना मुनव्वरा के घट दिन गुजारना चाहते हैं, मिसाल तौर पर वो कहते हैं कि जी मैं तो 3 दिन गुजारने ने मदीना मुनव्वरा, सुन्नत ही पूरी करनी है, बाकी मैं आके मक्का च ही गुजारने, तो उन्होंने मजीद पैसे वो दिते जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल मुहब्बत करने वाले ने, चाहत करने वाले ने,
ਉਹ 8 ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਦੀਨਾ ਮੁਨੱਵਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਮੁਨੱਵਰਾ ਰੂਟੀਨ 'ਚ 8 ਦਿਨ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 10,75,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ihram, ਤੁਹਾਡੇ ਅਟੈਚੀ ਕੇਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਂਡ ਕੈਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਉਸ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ 45 ਦਿਨ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮਤਲਬ 45 ਦਿਨ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲਾਂ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਟਸਐਪ ਕੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਉਸ ਸਿਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਕੇਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਸਿਮ ਖਰੀਦਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਦਾ ਤਬੀਅਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਿਮ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਵਾਓ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਰਜੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ। 27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੇਟ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ। ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸੀਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਸੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਰਸੀਦ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਹਜ ਦਰਖਾਸਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਜ ਦਰਖਾਸਤ ਵਸੂਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸ਼ਾਰਟ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੁਣ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 25 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਹਜ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 25 ਦਿਨ ਦੇ ਜਾਂ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਦੇ ਹਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 11,50,000 ਰੁਪਏ, ਯਾਨੀ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਹਜ ਤੋਂ ਇਹ 75,000 ਰੁਪਇਆ ਇਜ਼ਾਫੀ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਜ਼ਾਫੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਹਰਮ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਰੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਜ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ 1,79,200 ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਜ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਤਾਦਾਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਹਜ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਫਾ
1,79,200 ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਾਨੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹਦੀ ਕੁਰਾਨੰਦਾਜ਼ੀ 'ਚ ਨਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਹਜ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਹਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਉਹ ਹਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੂੰਕਿ ਹਾਜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਟਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ 11,75,000 ਰੁਪਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ 11,75,000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਜ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਏਜੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 1,000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ 1,000 ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਨਸੂਖ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਮੇ ਬੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਈ ਤੇ ਕੁਰਾਨੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਹਜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ $3600 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਾਨੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਉਹ 100% ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਰਾਨੰਦਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨੰਦਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ ਦਰਖਾਸਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਹਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ 100% ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਰਾਨੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਅੱਲਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 1,50,000 ਰੁਪਇਆ ਘੱਟ ਤੇ ਭੇਜਣ ਤੇ ਐਗਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਨਸੂਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਹਜ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੈਰੋ ਤਫਰੀਹ ਕਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾफ़ी ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੁਨਨਤ ਨਬੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੁਨਨਤ ਰਸੂਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੈਰੋ ਤਫਰੀਹ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਟਲ ਤੇ ਅੱਛੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਵੱਜੋ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ, ਸੋਹਣਿਆ ਮਾफ़ ਕਰ ਲਈ।
ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਜਜ਼ੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਕੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਜ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ, ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਾਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡੇਲੀ ਵਾਕ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਏ ਸਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਤੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ੀਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਸੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਦੂਸਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਤੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਲ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।